Tonight, we stand on the mountaintop looking over into the new year of 2021. With gratitude and thanksgiving and anticipation and joy, I, Reverend Omni Christian, and my core team, and the members of Hope United Methodist Church of Naperville welcome you with open hearts to this Watch Night celebration. Welcome to our ever first Watch Night service. On this night, before God ushers in the new year, we gather in the tradition of the original Watch Night services, Methodist prayer services that began spontaneously in the Kingswood, England in April 1742. John Wesley, the founder of Methodism, started this movement, this service called Covenant Service. The first Watch Night services held in North America occurred at St. George's Parish in Philadelphia and Wesley Chapel, New York City in November 1772. Tonight, we stand in that tradition and give thanks to these legacies standing in watch for New Year, for renewal, for new beginnings. May all that we do here talks about the years that we have passed, but above all, this year of 2020, linking with those who have gone before us and those who will come in future. So join me in this beautiful service of songs, dedication, and covenant. People, why are you here? We are here to wait and to watch. People, for what do you wait? We wait for new hope and new life. People, for whom do you watch? We watch for the light that no darkness can put out. People, how would you wait and watch? We would watch and wait with all our hearts, with all our soul, and with all our might. Love.
Wonderful God, at the beginning of everything you said, "Let there be light," and there was light and life in all the earth. And when men and women had grown tired, weary of the darkness of anxiety, confusion, and sin, you came into that darkness in Jesus, the true light who lightens everyone born into our world. Once again, it is dark, not just dark at midnight, but dark within and among us. The darkness of doubt and fearfulness, of warfare and hunger and illness. The darkness of conflicting voices, the darkness of death. Once again, we welcome you, bending so low to creep in among us, not forcing, not shouting, too gentle to even flicker our candle flames. Make your home among us again, we pray. Be our guest in our heart and home and city, in the empty, howling wastelands of our times, and light up our world once again with the new hope and the new life that faith in you still brings. We pray in Jesus' name and for his sake. Amen. હું પર્વતો તરફ મારી આંખો ઊંચી કરીશ, મને ક્યાંથી સહાયતા મળે? જે યહોવાએ આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા છે તેની તરફથી મને સહાય મળે છે. સૌ પ્રથમ ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું કે તેમની સહાય અને કૃપા થકી પ્રભુનો આભાર માનવાને તેમણે આજે આ મારા પગોને સ્થિર કર્યા છે. 1920ની સાલ વિદાય થવાને થોડો સમય બાકી છે અને ત્યારબાદ આપણે બધા જ 1921ની સાલમાં પ્રવેશ કરીશું. કેટલો બધો આનંદ અને કેટલી બધી કૃપા આપણા મહાન તારનારે આપણા માટે દર્શાવી છે. તેને માટે માથું નમાવીને આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. ખાસ કરીને પ્રથમ હું મારા માટે અને મારા બાળકોને માટે પ્રભુનો પુષ્કળ આભાર માનું છું, કારણ કે આખા વર્ષ દરમિયાન પ્રભુએ અમારા બધાની ખૂબ ખૂબ સંભાળ લીધી છે. ખાસ કરીને આ COVID-19ના સમયમાં આખું વર્ષ ખૂબ મુશ્કેલ ભર્યું હતું. સારા વિશ્વને તેણે પોતાના સકંજામાં લીધું અને આપણે બધા જ ખૂબ ચિંતાજનક પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા છે અને હજી પણ આપણે મુક્ત થઈ શક્યા નથી. તેમાં પ્રભુએ અમને બધાને સંભાળી બચાવી રાખ્યા છે. આખા કુટુંબને પ્રભુએ સલામત રાખ્યા છે. તેને માટે પ્રભુનો પુષ્કળ આભાર માનું છું. આજે 78 વર્ષ મારા પૂરા થયા છે અને તેમાં કોઈ પણ એવી ગંભીર માંદગી પ્રભુએ મને આપી નથી અને હંમેશા તંદુરસ્ત રાખી છે અને તેમની કૃપામાં સંભાળી રાખી છે. માટે હું પ્રભુનો આભાર માનું છું. દીકરા રેની અને વિશાલને અભ્યાસને માટે અમારાથી દૂર જવું પડ્યું, પરંતુ ત્યાં પણ પ્રભુએ તેમની હાજરી દ્વારા તેમને સંભાળ્યા છે અને આજે ક્રિસમસ વેકેશનમાં તેઓ અમને સહી સલામત તેઓ અમારી મધ્યે આવ્યા. તેને માટે પ્રભુનો આભાર માનું છું. મારા બધા જ બાળકો, ડેનિસ અને તેનું કુટુંબ, જુહી સંગીની તેનું કુટુંબ, શિલ્પા અને તેનું કુટુંબ અને મારી સૌથી મોટી દીકરી સંજના જે ન્યૂ જર્સીમાં રહે છે તેનું કુટુંબ, આ બધા મારા બાળકોને ઈશ્વરે ખૂબ જ સંભાળ્યા છે, સાચવ્યા છે, તેમની કૃપા નીચે રાખ્યા છે અને તેને માટે પણ હું પ્રભુનો આભાર માનું છું. હંમેશા મારા બાળકોને પ્રભુએ તેના અનંત ભુજોમાં સમાવી રાખ્યા છે. તેને માટે પ્રભુને હું ધન્યવાદ આપું છું. જ્યારે આભાર માનવાની આ તક મળી છે ત્યારે આપણા હોપ ફેમિલીને કેમ ભૂલાય? ઈશ્વરે આપણા હોપ ફેમિલીની દરેક વ્યક્તિઓને ખૂબ જ સંભાળી રાખી છે. આખા વર્ષ દરમિયાન આપણે ચર્ચમાં જઈ નથી શક્યા, બધી જ પ્રવૃત્તિઓથી આપણે અલિપ્ત રહ્યા હતા, પણ પ્રભુએ તેમના અનુપમ પ્રેમ વડે આપણને અરસપરસ એકબીજાની સાથે બાંધી રાખ્યા છે. ટેકનોલોજીના માધ્યમ દ્વારા આપણને પ્રભુના વચનો સાંભળવાની તક પૂરી પાડી છે. ગીતો દ્વારા આપણે તેમની આરાધના કરી શક્યા છે. આપણે એકબીજાની સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર કરી શક્યા છે. ક્રિસમસના ટાઈમમાં ભલે આપણે ચર્ચમાં ના જઈ શક્યા, પરંતુ કેન્ડલ લાઇટ
ગીતોની સંગત, ક્વાયરની સંગત, નાના બાળકોના ટેલેન્ટ વગેરે આપણે નિહાળી શક્યા અને તે દ્વારા આપણે બાળ ઈસુના જન્મનો આનંદ માણી શક્યા છે. સંક્રમિત સંજોગોમાં પણ પ્રભુએ પોતાની પાંખો પ્રસારીને આપણ સૌને સલામત રાખ્યા છે. ઈશ્વરે આપણને અને આપણા પાસ્ટરને અને તેમના કુટુંબને દરેકને પ્રેરણા બક્ષી અને બધી સુવિધાઓ આપી, જે દ્વારા આપણે આપણો ક્રિસમસનો, આપણા ચર્ચનો ક્રિસમસનો પ્રોગ્રામ યુટ્યુબ ઉપર આપી શક્યા અને તે દ્વારા સુવાર્તાનો સંદેશ આપણે લોકોને પહોંચાડી શક્યા અને તે તક પ્રભુએ આપણને પૂરી પાડી. તેના માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. છેલ્લે આપણા પાસ્ટર અને તેમના ફેમિલી માટે પ્રભુનો આભાર માનું છું. વર્ષ દરમિયાન આપણને પ્રભુના વચનો પીરસવામાં અને દરેક કુટુંબની સાથેની એકતા જાળવવામાં તેઓનો ખૂબ જ મહત્ત્વનો ફાળો છે. આવા વિપરીત સંજોગોમાં પણ પ્રભુ તેઓની સાથે રહ્યા છે. આ ક્રિસમસ અને ન્યૂ યરનો ઉત્સાહ જાળવવામાં પ્રભુએ પાસ્ટર ફેમિલી દ્વારા આપણને ખૂબ જ આનંદ બક્ષ્યો છે. અંતમાં નવું વર્ષ મને અને મારા બાળકોને પ્રભુએ દેખાડ્યું છે, તે માટે પ્રભુનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આપ સૌના જીવનમાં પણ નવું વર્ષ નવી પ્રકાશ ફેલાવે અને આપ સૌને સુખાકારી બક્ષે, એ જ મારી પ્રાર્થના છે. થેન્ક યુ. 2021ની નવીન સાલની માટે મારા અને મારા કુટુંબ તરફથી સર્વ ભાઈ બહેનોને આ ગીત અર્પણ કરવામાં આવે છે. ઓ ઈસુ તુજ ધનના, કરીએ તારા ગુણગાન. ઓ ઈસુ તારલિયાને તું ચમકાવે, ભાનો ઇન્દુ તું પ્રગટાવે. તારલિયાને તું ચમકાવે, ભાનો ઇન્દુ તું પ્રગટાવે. સાગરના સૌગાન, સાગરના સૌગાન. ઓ ઈસુ તુજ ધનના, કરીએ તારા ગુણગાન. વને વને તું ફૂલ વિકસાવે, વાદળીઓને તું વરસાવે. વને વને તું ફૂલ વિકસાવે, વાદળીઓને તું વરસાવે. પકવે સારા ધાન, પકવે સારા ધાન. ઓ ઈસુ તુજ ધનના, કરીએ તારા ગુણગાન. ઓ ઈસુ પ્રેમ અનુપમ તું બતલાવે, બાળોને તું પાસ બોલાવે. પ્રેમ અનુપમ તું બતલાવે, બાળોને તું પાસ બોલાવે. તારા સૌ સંતાન, તારા સૌ સંતાન. ઓ ઈસુ તું
જ ધન નામ કરીએ તારા ગુણગાન. ઓ ઈસુ કરજે રક્ષા રોજ અમારી, સંકટો સૌનિત નિવારી. કરજે રક્ષા રોજ અમારી, સંકટો સૌ નિત નિવારી. બાળો સૌના દાન, બાળો સૌના દાન. ઓ ઈસુ તું જ ધન નામ કરીએ તારા ગુણગાન. ઓ ઈસુ. હેપી ન્યૂ યર બધાને. થેન્ક યુ. પ્રભુ બધાને આશીર્વાદ આપે. આમેન. પ્રભુમાં વાલાઓ, સૌ પ્રથમ આપણા જીવન પરમેશ્વર પિતાનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું કે તેમણે તેમની આ દીકરીને, આ દાસીને પૃથ્વી પર જન્મ આપ્યો. ત્યારથી અત્યાર સુધી મારી જીવન યાત્રાના આ 75 વર્ષ સુધીમાં તેમણે મને અને મારા કુટુંબને સાચવ્યું છે, રક્ષણ કર્યું છે અને તેમના અનેકવિધ આશીર્વાદોથી વેષ્ટિત કરી છે. માટે આપણા પ્રભુ પિતાનો હું અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. આભાર માનું છું આપણા હોપ યુનાઇટેડ મેથોડિસ્ટ ચર્ચ ફેમિલીના પાળક રીવ અવનીબેન ક્રિશ્ચિયનનો, જેમણે આ વર્ષના આ અંતિમ દિવસે મળેલી આ વોચ નાઇટ સર્વિસની પ્રેયર સંગત અને સાક્ષીની આ સંગતમાં મને સાક્ષી આપવાની તક આપી છે. માટે હું આપણા વાલા પાળક સાહેબનો આભાર માનું છું. પ્રભુમાં વાલાઓ, મારા તારનારે મને એક ખ્રિસ્તી કુટુંબમાં જન્મ આપ્યો કે જેના વડવાઓએ પ્રભુની વાડીમાં તેના સેવકો તરીકે સાલ્વેશન આર્મીમાં વાપર્યા હતા અને મિશનરીઓ સાથે તેમણે સેવા કરી હતી. મારા કુટુંબનું હું પ્રથમ સંતાન છું. મારું ઘડતર ચણતર પ્રભુની કૃપાથી પ્રભુમાં જીવનાર મા બાપ તથા ખ્રિસ્તી સ્કૂલમાં ખ્રિસ્તી શિક્ષકોએ આપેલા બાઇબલ શિક્ષણ સાથે ઘડાયું. બાળપણ, યુવાનીના એ વર્ષોમાં પ્રભુએ અમને અને મારા કુટુંબની છાયામાં સંભાળ્યા. 20 વર્ષની ભર જુવાનીમાં ઈશ્વર પિતાએ મને તેમની દીકરી બનાવી. દિલ્હીથી આવેલા એક મિશનરી બહેનની મિટિંગમાં પ્રભુએ મારા આત્મા સાથે વાત કરી અને પ્રભુને મેં મારું જીવન સોંપ્યું અને ડૂબકીનું બાપ્તિસ્મા લીધું. શિક્ષણમાં આગળ વધતા પીટીસી કોલેજ શિક્ષણ પૂરું કર્યું અને તરત જ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકેની નોકરીમાં હું જોડાઈ. પ્રારંભથી જ શિક્ષણ વ્યવસાય અને નર્સિંગ ક્ષેત્ર મોટે ભાગે ખ્રિસ્તી સમાજને ફાળે રહ્યું હતું. તે એ સમયનો ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે અને આ બંને ક્ષેત્રોમાં ખ્રિસ્તી કર્મચારી ભાઈ બહેનોની પ્રમાણિકતા, કર્તવ્યનિષ્ઠા અને ફરજ પાલન હંમેશા પ્રશંસનીય જ રહ્યા છે. એને અનુલક્ષીને મારા જીવનકાળની લગભગ 39 વર્ષની શૈક્ષણિક સેવામાં પ્રભુ પિતાએ મારી સહાય કરી છે અને અમદાવાદ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં મારી સહાય કરી અને અમદાવાદથી વડોદરા મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડમાં
બદલી થઈ શકી અને બરોડાથી સને 1920ની સાલમાં અમે કૌટુંબિક જીવન રીતે સ્થાયી થયા. સને 1998માં જ્યોર્જ સાથે પ્રભુની યોજનામાં મારા લગ્ન થયા. પ્રારંભના એ 2 વર્ષો મારે ગવર્મેન્ટ નોકરીને કારણે પિતાની સાથે રહેવું પડેલું, પરંતુ પ્રથમ દીકરા આનંદના જન્મ બાદ પ્રભુએ અમને મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડમાં મ્યુચ્યુઅલ ટ્રાન્સફરનો લાભ આપ્યો અને 1970થી બરોડા મ્યુનિસિપલ સ્કૂલ બોર્ડમાં હું જોડાઈ અને ત્યાં અમારું લગ્ન જીવનની યાત્રા શરૂ થઈ. પ્રભુમાં વહાલાઓ, 75 વર્ષની આ જીવન યાત્રાની ગાથાને મારે માત્ર 5 મિનિટ કે 10 મિનિટમાં પતાવવાની છે, જે ખરેખર અશક્ય છે. છતાં હું પ્રભુને જ મારા જીવનના આધારસ્તંભ તરીકે રાખીને જે કંઈ કુટુંબ સેવા કરી, મંડળીમાં સેવા કરી, સમાજમાં સેવા કરી, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં સેવા આપી, એ બધા જ કાર્યોમાં પ્રભુ પિતાએ મારી ખૂબ જ સહાય કરી છે, મારી મદદ કરી છે, જેમાં મારા પતિ તથા મારા બાળકોનો પણ ખૂબ જ સાથ રહ્યો છે. પ્રભુએ આપેલા 3 દીકરા આનંદ, અમૂલ અને આશીષ પ્રભુની કૃપાથી સારું શિક્ષણ પામીને તૈયાર થયા અને તેમના કુટુંબો પણ બંધાયા. મોટો દીકરો આનંદ, તેના પત્ની ક્રિસ્ટીના તથા તેમના 3 બાળકો જુલિયા, જોય અને જેસ્મિન, જેઓ હાલમાં પ્લેનફિલ્ડમાં રહે છે અને પ્રભુની કૃપાથી આશીર્વાદિત કૌટુંબિક જીવન ધરાવે છે અને પ્રભુની વાડીમાં સેવા પણ આપે છે. વચલો દીકરો અમૂલ અને એમના પત્ની ગ્લેનિશ, એમના 2 બાળકો ગ્લોરી અને એન્જલ બ્રુકલિનમાં સ્થાયી થયા છે અને પ્રભુની કૃપાથી તેઓ પણ ખૂબ જ આશીર્વાદિત જીવનમાં વૃદ્ધિ પામી રહ્યા છે. નાનો દીકરો આશીષ, એમના પત્ની જોલી, આમાઇન અને અલાયશા, જેઓ કેનેડામાં સ્થાયી થયા છે અને તેઓ પણ સારું આશીર્વાદિત કૌટુંબિક જીવન જીવી રહ્યા છે. પ્રભુમાં આ તો અમારા કૌટુંબિક જીવનની કહાણી થઈ, પરંતુ આ તમામ વર્ષોમાં પ્રભુએ અમને, અમારા બાળકોને જે રીતે સંભાળ્યા છે, જીવનમાં આવેલા ચઢાવ ઉતારમાં, તડકા છાયામાં, માંદગી અને આકસ્મિક બનાવોમાં કેવી અદ્ભુત રીતે બચાવ્યા છે, તેની કહાણી તો બહુ લાંબી છે, પરંતુ ટૂંકમાં કહું તો ખરેખર આજે અમે બંને, મારા પતિ જ્યોર્જ 80 વર્ષની વયે અને હું 75 વર્ષની વયે પહોંચેલી, અમે પ્રભુની કૃપાથી જીવતા છીએ. એ ખરેખર પ્રભુનો જ મોટો ચમત્કાર અને તેની કૃપાનો મોટો ભાગ છે. જ્યોર્જના જીવનમાં ઘણી મોટી માંદગીઓ આવી, ઘણા અકસ્માતોમાંથી પ્રભુએ બચાવ કર્યો અને એના ઘણા દ્રશ્યો જ્યારે નજર આગળ આવે છે ત્યારે કમકમ આવી જાય કે જો પ્રભુની હાજરી ત્યારે ના હોય તમારી સાથે, તો આ પૃથ્વી પર કદાચ અમારું અસ્તિત્વ જ ના હોત. કેટલી બધી વાર પ્રભુએ અમને પડવા વાગવા જેવા અકસ્માતોથી, વાહન અકસ્માતોથી અમને ને અમારા બાળકોને બચાવ્યા છે. જીવનની ઘણા પ્રસંગોમાં પ્રભુની જ હાજરી અને કૃપાથી અમારા પ્રસંગો સંપૂર્ણ રીતે આશીર્વાદિત રીતે સંપન્ન થયા છે. બાળકોના લગ્નો થયા, ત્યાર પછી અહીંના જીવનમાં એડજસ્ટ થવામાં વહાલા પ્રભુએ બાળકોને ખૂબ જ સહાય કરી છે. જેવા દિવસો હતા, સગવડો હતી, એ પ્રમાણે જીવનમાં પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરતા શીખ્યા, મહેનત કરીને જીવનમાં આગળ વધ્યા. કુટુંબમાં હંમેશા પ્રભુને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું અને એમનો આરંભથી જ એ પ્રમાણે એમને શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું, જે એમણે એમના જીવનમાં પાળી બતાવ્યું છે. માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. 3 દીકરાઓ અને તેમના કુટુંબો પ્રભુની વાડીમાં તેમના તાલંતો દ્વારા સેવા કરતા રહ્યા છે અને બાળકો પણ સારું શિક્ષણ પામીને ખ્રિસ્તના બોધમાં અને ભયમાં વૃદ્ધિ પામી રહ્યા છે. એ મા બાપ તથા દાદા દાદી તરીકે પ્રભુમાં અમે જેટલો આભાર માનીએ તેટલો ઓછો છે. હું અને મારા પતિ ભારતની આપણી ગુજરાત રિજિનલ કોન્ફરન્સ અને બાઇબલ સોસાયટી તથા બીજી ઘણી સામાજિક સેવા ક્ષેત્રોમાં પ્રભુની કૃપાથી અને સહાયથી અમે સારી ભાગીદારી આપી શક્યા છે. સ્થાનિક મંડળીમાં પણ પ્રભુએ જ્યાં અને જે સેવાઓમાં અમને સોંપવામાં આવી
તે અમે નિષ્ઠાપૂર્વક બજાવી છે. પ્રભુની જ કૃપાથી મારા શૈક્ષણિક સેવાના વર્ષો દરમિયાન મને ભારત સરકાર તરફથી ઉત્તમ શિક્ષક તરીકેનો પ્રેસિડેન્ટ એવોર્ડ મળ્યો છે, જે અંગે હું મારા પ્રભુને જ માન અને મહિમા આપું છું. સને 1992માં MCI તરફથી ફ્રેટર્નલ ડેલિગેટ તરીકે અમેરિકામાં કેન્ટકી સ્ટેટમાં ભરાયેલી જનરલ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવાનો તક પણ પ્રભુએ મને પૂરી પાડી હતી. હું અને મારા પતિ વિઝિટર વિઝા તરીકે 1998થી બાળકોના જન્મને લીધે આવ્યા અને ત્યાર પછી 2003થી અહીં સ્થાયી રેસિડેન્સી તરીકે અમે સ્થાયી થયા છે. પ્રભુની કૃપાથી મળેલા સિનિયર એપાર્ટમેન્ટમાં આપણા ચર્ચના અમે 6 કુટુંબના 10 વ્યક્તિઓ એકબીજાની સાથે ખૂબ જ આનંદથી પ્રભુ ભક્તિમાં પસાર કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે તક મળતા હિન્દુ કુટુંબો સાથે પણ સુવાર્તાની સુવાસ પણ આપી રહ્યા છે. ઘણાની સાથે ફોન કોલ દ્વારા અંગત અને પ્રાર્થના દ્વારા કૌટુંબિક મુલાકાત પણ કરું છું. પ્રેયર ચેનલમાં જોડાઈને લગભગ દિવસનો મોટો ભાગ અમે પ્રાર્થના, બાઇબલ શિક્ષણ અને પ્રભુની સ્તુતિ આરાધનામાં પસાર કરીએ છીએ, જે આ વૃદ્ધાવસ્થાનો એક બહુ મોટો અમૂલ્ય સમયગાળો છે. આ વર્ષ 2020નું વર્ષ બહુ જ કટોકટીનું પેન્ડેમિક રહ્યું. ખાસ કરીને વૃદ્ધોને માટે ઘણું ખતરારૂપ હતું. છતાં અમે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ કે પ્રભુ પિતાની અખૂટ કૃપાથી પ્રભુએ અમને સંભાળ્યા છે અને આપણી મંડળીના અમે બધા જ કુટુંબો પ્રભુમાં સુરક્ષિત અને સલામત છીએ. માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. જીવનની સંધ્યાના વર્ષોમાં અમે પતિ પત્ની તરીકે પ્રભુમાં આશીર્વાદિત બન્યા છે તથા બાળકોને પણ પ્રભુએ તેમના કુટુંબ જીવનમાં આશીર્વાદિત કર્યા છે તથા શક્ય તેટલી રીતે તેમની સેવામાં વાપર્યા છે. માટે પ્રભુનો ખૂબ જ આભાર માનીએ છીએ. અમારા મોટા દીકરા આનંદ અને તેમના પત્ની ક્રિસ્ટીનાનો પણ ખૂબ જ આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે અહીં આગળ અમારે માટેની સઘળી જોગવાઈમાં, અમારી સહાયમાં, અમારી સંભાળ લેવામાં એ કુટુંબે અમારે માટે ખૂબ જ પોતાનો મોટો ભાગ આપ્યો છે, પોતાના સમયનો ભોગ આપ્યો છે અને અમારી મદદ કરે છે. કૌટુંબિક જીવનની આ સાક્ષી હું અહીં વિરમું છું, એ જ આશા સાથે કે આવનાર 2021નું વર્ષ પ્રભુ પિતા આપણા બધા માટે ખૂબ આશીર્વાદિત બને, તંદુરસ્તીભર્યું બને. આપણા બાળકોના જીવન ઘડતરમાં પણ પ્રભુની કૃપા તથા સહાય અને દોરવણી મળે તથા આપણું આ હોપ યુનાઇટેડ મેથોડિસ્ટ ચર્ચનું કુટુંબ પ્રભુની વાડીમાં કાર્યશીલ રહે અને તે દ્વારા આપણા પ્રભુને જ માન અને મહિમા મળે, એ જ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુનો આભાર સાથે આમેન. મારા જીવનની આ સાક્ષીને માટે હું પ્રભુનો આભાર માનું છું અને હોપ યુનાઇટેડ મેથોડિસ્ટ ચર્ચના પાળક રેવ અવનીબેન ક્રિશ્ચનનો આભાર માનું છું કે મને સાક્ષી આપવાની આ તક આપી. થેન્ક યુ વેરી મચ. The days are surely coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. It will not be like the covenant that I made with their ancestors when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, a covenant that they broke, though I was their husband, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Covenants are an essential part of Old Testament. Its rituals, laws, and a relationship between the people of Israel and their God. In our first text, Jeremiah addresses the covenant between the Israel and God.
Jeremiah tells the people God will ultimately write His will on their hearts. What circumstances made this necessary? Do you see yourself being with God and writing His will on your hearts? You have not come to something that can be touched, a blazing fire, and the darkness and the gloom and the tempest, and the sound of the trumpet, and the voice whose words made the hearers beg, that not another word be spoken to them. For they could not endure the order that was given. If even an animal touches the mountain, it shall be stoned to death. Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, I tremble with fear. But you have come to Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and the innumerable angels gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirit of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. See that you do not refuse the one who is speaking. For if they did not escape when they refused the one who warned them on earth, how much less will we escape if we reject the one who warns from heaven? The writer speaks of Mount Zion and earlier speaks of Mount Sinai. Mount Sinai in the Old Testament and before Mount Zion, which is representatives of a new divine and human relationship brought forth by Christ. The portion of the Hebrew text that speaks of the blood of Christ speaks a better word than the blood of Abel. What do you think? Why is this? How is it related to the watch night is a night for believers to take ear and stock of their covenant with God, a covenant that must be heart deep as well as head deep. God is faithful to us throughout the year. God has been speaking to us regarding us and others throughout the year,
God has attempted to direct our path, cleanse our hearts, and leads us into all righteousness until we become like Christ, the Son of the living God, our Savior and our mediator of the new covenant. We enter this covenant through acceptance of the life, death, burial, and resurrection of Christ. We keep this covenant and thereby show our faithfulness to God through prayer, obedience to the Holy Scriptures, and the love of our neighbor. Watch night is look back and a look forward. As we find ourselves in this dual posture tonight, we must maintain a singular focus in Christ's child. We cannot live in the past, but we must use it to learn what is further required of us to live in the covenant with our God as we look to the future. Our focus must remain on our covenant, our relationship with the Savior at all times. We cannot allow world circumstances, no matter how bleak, or personal circumstances, no matter how bleak or blessed, to complicate or become a hindrance to our relationship with our Savior. This must remain our focus of 2021. It is a controlling of everything else. Christ should be focus of 2021.
Now join me in Simeon's prayer. We wake in Christ's redeeming love. We sleep protected from above. Awake, we stand and watch with Christ. Asleep, we rest in peace this night. In my arms I now hold the promise you foretold. So let my path now lead me to my rest. You said it would be done, that this child would surely come. Release me, Lord. Your word has been fulfilled. These eyes with which I see glimpse the path for all to be united with your love forevermore, not found in dark, but through creation's art was brought to life before all of the mankind. A light which pierces gloom, which promises that soon all will see and know that you are Lord. A light which will give rise to the thousand glorious Christ, the pinnacle of Israel's mighty name. Join me in the proclamation. Proclaim the praise due to the Father. Shout to the Son for the wonders he has done. Sing of the Spirit throughout all the earth, as it was, as it is, will be to come. We wake in Christ's redeeming love. We sleep protected from above. Wake, we stand and watch the Spirit asleep. We rest in peace this night. Now join me in the covenant prayer. And now, beloved, let us with all our hearts renew our part in the covenant that God has made with his people and take the yoke of Christ upon us. This taking of his yoke means that we are heartily content, that he should appoint us our place and work, and that he also should be our reward. Christ has many services to be done. Some are easy, others are difficult, some being honor and others bring reproach. Some are suitable to our natural inclination and temporal interests, others are contrary to both. In some we may please Christ and please ourselves. In others we cannot please Christ except by denying ourselves. Yet the power to do all these things is assuredly given in Christ, who strengthens us. Therefore, let us make the covenant of God our own. Let us engage our heart to the Lord and resolve in his strength and never to go back. Being thus prepared, let us now, in a sincere dependence on his grace and trusting in his promises, yield ourselves anew to him, meekly kneeling our knees and our hearts towards him. Let us echo together. Now join me in John Wesley's covenant prayer. I am no longer my own, but thine. Put me to what thou wilt. Rank me with whom thou wilt. Put me to doing. Put me to suffering. Let me be employed for thee, or laid aside for thee, exalted for thee, or brought low for thee. Let me be full, let me be empty, let me have all things, let me have nothing. I freely and heartily yield all things to thy pleasure and disposal. And now, O glorious and blessed God, Father, Son, and Holy Spirit, thou art mine,
and I am thine. So be it. And the covenant which I have made on earth, let it be rectified in heaven. Amen. Happy New Year from me and my family. May God put His hand into your hearts, into your minds, and into your places wherever you are, and give you all the blessings that are in store for 2021. Now receive the benediction. We go out into this Christmas season in the peace of Jesus Christ the child. May His peace, which lightens the soul with faith, lifts the spirit with hope, and the world with love, be yours tonight and always. And the blessing of God, Creator, Son, and Spirit, go with you and stay with you now and forevermore. Amen. प्रभु पाठ आवी आनंदे नाताल जन्मो ख्रिस्त प्रभु पाठ रसमान वीर सुदानो हे प्रभु सहुने दे जे रे सहु घर सहु जन ने सहु मन मा वास करी तू रह जे रे नवीन बरस मा नवीन सुदानो हे प्रभु सहुने दे जे रे जीवन वीणना बहु जीवन तू जीवाड़ी ले जे रे आत्मिक अंधा संधा मननु तिमिर तड़े तुझते जे रे नवीन बरस मान